چلے جی بسم اللہ. شاید بھائی ایک سال پہلے جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ نے یہ ٹاک بھی کی تھی اور آپ کا لگایا ہوا یہ پودا ہے اب وہ کافی مطلب درخت بن چکا ہے اور پھل دے رہا ہے. کافی مطلب ٹیلنٹ نظر آیا. ایک گھنٹے سے ہم واچ کر رہے ہیں میچز کے اندر, فائنل کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے تو شیڈی میں اس کے اندر تھی, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے ویل میرے خیال میں اس کو ابھی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آئی نو کہ اس کا انیشیٹو بیڈی کیم اور شاید افریدی فاؤنڈیشن نے مل کے لیا تھا اور ان بچوں کے لیے لیا ہے. انڈر 16 ایک ایسا لیول ہے کہ جہاں پہ آپ بچوں کا مائنڈ سیٹ وہیں سے آپ چینج کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ آگے جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے بچوں کے لیے. ہم نے اچھا زبردست گراؤنڈ دیا ہے, پچز ہے, اچھے پروفیشنل کوچز یہاں پہ دیے تاکہ بچہ اسی ایج سے جو ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو اکارڈنگ ٹو دا کرکٹ کی کس طرف جا رہی ہے. اور خاص طور پہ عمر رشید جیسا جو کہ پروفیشنل کوچ رہا ہے, پی سی بی کے ساتھ کافی عرصے رہے, باقی جو کوچنگ اسٹاف ہے بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ڈفرینٹ فاسٹ بالنگ کیمپ, اسپنرز کیمپ, یہاں پہ جو ہارڈ ہٹرز ہیں ان کے کیمپس انشاءاللہ فیوچر میں لگانے کے پلانز ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بچے یہاں پہ کرکٹ کھیلیں گے, سیکھیں گے, وہ بچے یہاں پہ ایجوکیشن جو تعلیم ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہیں گے. اچھا شہد بھائی, آپ فلاحی کام تو کر رہے ہیں ہر جگہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا اور بہت سارے ایسے ایریا ہیں وہاں آپ جاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسپورٹس کو بڑا آگے لے کے جا رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے کہ دیگر لوگوں کو بھی آنا چاہیے آپ کی طرف؟ دیکھیے میرے خیال میں کیونکہ ایز اے ایتھلیٹ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن اور پانی کے علاوہ بھی اسپورٹس سے میرا کیونکہ تعلق, میں خود بھی ہوں اسپورٹس مین رہا ہوں اور بلکہ ابھی بھی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اچھا پلیٹ فارم دینا ہے. میں خاص طور پہ میڈی کیمپ کا, جنید کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ساتھ مل کے کتنا خوبصورت انوائرمنٹ ایٹماسفیئر پلیئرس کو دیا ہے کہ وہ آئیں, ایک اچھی کرکٹ کھیلیں اور سیکھیں. اور جتنا پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک کو, وہ میرے خیال میں جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ان سب سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ ہم چاہے باکسرز ہوتے ہیں, چاہے وہ باڈی بلڈرز ہوتے ہیں یا کوئی اور گولفرز ہوتے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے اسپانسرشپ کی. تو کیونکہ میرا جو کام ہے وہ بیسیکلی ہم کرتے ہیں کمیونٹی بیس کام کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا جس طرح جنید نے اس طرح ہمارے ساتھ اس کرکٹ میں آئے کہ اکیڈمی کے لیے, اسی طرح میں اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ملک کے اندر کسی بھی اسپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, پلیز آپ سب لوگ آگے آئیں اور ان پاکستان کی جو اسٹارز ہیں, جو فیوچر اسٹارز ہیں, ان کو سپورٹ کریں. مطلب ماڈرن ڈے کرکٹ کی اگر ہم بات کریں جو آپ خاص طور پہ یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں, ٹیم سینس خاص طور پہ یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں, آپ تو 20 سال پہلے وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل رہے تھے جو آج یہاں پہ کھیلی جا رہی ہے. کہیں لیک کر رہے ہیں ہم پاکستان میں اس چیز میں؟ دیکھیں اچھے والدین ہوں گے تو اچھے بچے ہوں گے. بات یہ ہے کہ اچھے ٹیچرز ہوں گے تو اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے. ہمارا گراس روٹ لیول پہ جتنا فوکس ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. ہمیں گیری کرسچن کی ضرورت پاکستان ٹیم کے لیے نہیں ہے, ہمیں گیری کرسچن جیسے لوگوں کی ضرورت گراس روٹ لیول پہ ہے. انڈر 16 انڈر 19 لیول پہ ان کی ضرورت ہے تاکہ ان بچوں کا مائنڈ سیٹ وہیں سے چینج ہونا شروع ہو جائے. وہ ٹپکلی جو کرکٹ ہم کھیلتے تھے یا جس طرح اسٹارٹ کرتے تھے, اب اس مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے. اور یہ جو بچے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس پروفیشنل کوچز ہیں, عمر رشید ہے, وہ ظاہری بات ہے کہ پی سی بی کے ساتھ کافی عرصے رہا ہے وہ بندہ, تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اچھے کوچز یہاں پہ اس لیول پہ کوچزوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ طریقے سے سوچے. پاکستان کی جو شکست ہوئی اس کے بعد ساری ڈائیورژن ایک دوسری طرف موڑ دی گئی ہے, جو بھی چلا جا رہا ہے پرفارمنس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, کوئی ایٹیٹیوڈ پہ بات کر رہے ہیں. تو پرفارمنس جو سرجری تھی وہ پرفارمنس پہ ہونی چاہیے تھی میرے خیال سے, قوم پرفارمنس جاننا چاہتی تھی, سارا جو تھا ملبہ دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا. تو پرفارمنس کے اوپر کیوں بات نہیں کرتا؟ یار میرے خیال میں تو پتہ نہیں 20-22 سال سے پاکستان سے کرکٹ کھیلی, اس سے پہلے دیکھتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اتنا بڑا ایونٹ آپ ہار جاتے ہو تو کرکٹ بورڈ, دیکھیں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کا رول والد کی طرح ہوتا ہے. ہمیشہ کرکٹ بورڈ پلیئرز کو, اپنے آپ کو بچانے کے لیے پلیئرز کو آمنے سامنے نہ کھڑا کیا کرے. یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جو بھی ٹور کے اوپر کوئی ایشو ہوتا ہے اس کو تو آپ کوئی بھی آرام سے ایڈریس کر. کیا میرے ٹائم میں نہیں ہوا, بہت ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی, لیکن مینجمنٹ کرکٹ بورڈ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے وہی مسئلہ حل کر دیتے تھے. تو آئی مین اگر ایشو کو بڑا بنانا ہے تو بڑا بن جائے گا, اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ختم کر جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کا رول ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. 21 اور 22 میں ٹیم عروج پہ جانے کی مثالیں مل رہی تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 2023 اور 24 ہے ڈاؤن فال آہستہ آہستہ آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کھلاڑیوں کی پرفارمنس کی کس وجہ سے ڈاؤن فال آ رہا ہے؟ کیا جو پلیئرس کا اور جو بار بار چیئرمین تبدیل ہو رہے ہیں, پالیسیز چینج ہو رہی ہیں,
खिलाड़ियों का माइंडसेट वहाँ जा रहा है, क्योंकि वहाँ से कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, 2-3 महीने डिले होता है, फिर ग्रुपिंग के मामला, दीगर मामला, तो क्या इस वजह से ऋषि जानी का? देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है, तो ये उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एडवाइजरों पे नहीं चल सकेंगे वो, या मैं जो देख रहा हूं उनकी सराउंडिंग में जो एडवाइजर है वो मैं समझता हूं कि इस काबिल नहीं है कि वो उनको आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, इसलिए कि उनको मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा, तो अपने एडवाइजर ऐसे लोगों को बनाएं जो क्रिकेट को जानते हों, जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को जानते हों, तो एडवाइजरों पे चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या पीसीबी लेनी है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन हैं। आप बड़े साफ वो हैं, आप बोलते हैं क्रिकेट की हक के लिए, सच्चाई के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि अब आप बोलते हैं तो उसका असर शहंशाह आफरीदी के ऊपर पड़ता है कोई ना कोई दिन, समझते हैं ऐसा होता है? बहुत दफा भी मैंने पिछले दिनों में यही देख रहा था, क्योंकि मैं पूरी चीजों का एनालिस्ट करके एंड देन फिर आप उसके बाद बात करते हैं, क्रिकेट को सामने रखते हैं, कप्तानी को सामने रखते हैं, परफॉर्मेंसेस को सामने रख के मैं बात करता हूं, और मेरे ख्याल में अगर शाहीन की तारीफ मेरे ख्याल में मुझे आप लोगों ने कम करते हुए सुना होगा, हाँ डांटते हुए उड़ाते हुए बहुत दफा आप लोगों ने मुझे सुना होगा, तो बात यह है कि मेरे लिए हर लड़का पाकिस्तान टीम का मेरे लिए बराबर है, इस मुल्क के बेटे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं हमारे, वो अच्छा खेलते हैं, हमें खुशी होती है, हमें इज्जत के साथ हम रोडों पे बाहर की दुनिया में चल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कहने की कि कुछ अरसे से देखा है मैंने कि जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूं तो वो थोड़ा लोग ये समझते हैं, उसको नेगेटिव ले जाते हैं, तो मैंने इस हवाले से बात करना ही छोड़ दी है। अच्छा लाला, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और फिर वही एजेंडा, फिर वो इंडिया के मसले मसाइल, पाकिस्तान डिजर्व करता है, तमाम टीमें आनी चाहिए, आपके दोस्त हरभजन अभी साथ खेल रहे थे, अब दोबारा वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, सिक्योरिटी के मसले हैं, न्यूजीलैंड को मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं है। यार मेरे ख्याल में हमने हमेशा इतनी दफा हम लोग गए, इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियां भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहे, तो अगर हालात खराब रखने हैं और हालात बेहतर नहीं करने पर नहीं आओ, फिर नहीं आओ, अगर आपकी नीयत ही नहीं है आने की, आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप की, तो वो फिर आपकी नीयत से पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट, जैसे इंडिया को हमने सपोर्ट किया है, हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिलती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे, अगर उनकी नीयत ही नहीं है फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे वो। शायद भाई रेड बॉल कैंसिल होगी, अब वर्ल्ड कप को तो सब लोग पूछ चुके हैं, अगस्त में बांग्लादेश में आना है और फिर दूसरी टीम के साथ हमारे मैच में, क्या देखते हैं आप, क्या स्कॉड होना चाहिए? और दूसरा ये भी बताएं कि आपका एक बयान था कि आपने कहा था कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है गली का बकरा बनाया गया, और यही दो सिलेक्टर नहीं थे, 7 लोग की सिलेक्शन कमेटी थी, तो पूरी सिलेक्शन कमेटी इसकी जिम्मेदार होती है, तो आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी को अपनी जिम्मेदारी को? देखिए मेरे ख्याल में जब आप हारते हो तो सारे ही हारते हैं, जब जीतते हैं तो सारे जीतते हैं, और जब जीतते हो तो हर बंदा अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा होता है। अगर सिलेक्शन कमेटी पूरी की पूरी मेरे ख्याल में एक तो पहली बात ये थी कि मेरे लिए हैरत की बात थी कि कोई चेयरमैन नहीं था, वहां पे भी इलेक्शन करा दिए इन्होंने, हाथ खड़ा करके कि ये प्लेयर जाएगा, ये प्लेयर नहीं जाएगा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चेयरमैन बनाए, उनको जिम्मेदारी दे, जो चेयरमैन बने वो इतना स्ट्रांग हो कि हर जिम्मेदारी, हार और जीत को ले सके वो। आप अगर ब्लेम गेम दूसरों पे डालना शुरू करेंगे, 2 लड़कों को आपने हटा दिया, 3-4 बैठे में सिलेक्शन कमेटी में, तो ऐसा तो नहीं होता, जब हटती है तो सिलेक्शन कमेटी पूरी हटती है। थैंक यू सो मच। रेड बॉल क्या हो गया? बांग्लादेश की टीम आ रही है और 8 अगस्त से कैंप लगना है पाकिस्तान का, तो किन खिलाड़ियों को होना चाहिए जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेज की हैं, जो 2-2, 3-3 साल से टॉप परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, कोशिश करेंगे होम सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश, आप अपने सीनियर और नए प्लेयरों का कॉम्बिनेशन बना के टीम बना सकते हैं। सर आप कुछ कहते हैं, मोहसिन नकवी ने काफी खिलाड़ियों से मुलाकात की है, तो आपसे भी कोई राब्ता हुआ है? और आपसे भी अगर मेरी मोहसिन नकवी साहब से बात हुई थी, 2-3 दफा बात हुई थी, वो नया पेट्रेंगुलर का जो प्लान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में प्लान तो बहुत जबरदस्त है, और अल्लाह करे वो प्लान चले, उसी तरह एग्जीक्यूट हो। जाएंगे लाहौर, उन्होंने कहा था कि बुलाएंगे इंशाल्लाह, तो लेट्स सी कब बुलाते हैं, कब इस हवाले से मीटिंग होती है। अगर अच्छा इनिशिएटिव हुआ, समझ आए, तो इंशाल्लाह खुशी होगी कि क्रिकेट बोर्ड के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए।